भुवनेश्वर सबुठु बड़ कैंसर हॉस्पिटल आज मीता देवी डिस्चार्ज हेबार थिला। से कैंसर रु भल हो जाइथिले, हेले जेतेबेले हॉस्पिटल बिल देखिले तांको मुंड घुरई देला। पुओ भी मुंडरे हाथ देइदेले, कारण से जहाकू टंका धार मागिथिले से भी एतेबेले जाई आसी नथिले। माँ पुओ दुहे मन मारी हॉस्पिटल भितरे बसिथिबा बेले जने कर्मचारी आनी मीता देवीଙ୍କ हाथकू गोटे लफाफा बढ़ई देई कहले कि नियंतु आपणकर हॉस्पिटल बिल। लफाफा देखिकी पुअर मन अधिक दुख होईगला। माँ कहले कि अरे टिके खोलिकी तो देख केते बिल होईची। जेतेबेले से लफाफा खोली पढ़िचंती तांको आश्चर्यर सीमा रहिलानी। आखिरु धार धार होई लुह बोहीगला, कारण सेथिरे लिखा थिला कि माँ आपण हॉस्पिटल बिल तो 25 वर्ष आगरु सुझी देइचंती। गोटे ग्लास क्षीर ओ जेउ दुईटी लडू देइथिले सेतिकी हेउची हॉस्पिटल बिल। सेठु पुओ पचारे कि माँ एटा केमितिका बिल, कौन तमे डाक्टर साहब को जानिच कि? सेठु मीता देवींकर जेतेबेले से 25 वर्ष तलर कथा मने पड़ीगला तांको देह जेमिति सिहिरी उठिला। तेबे 25 वर्ष तले कौन होइथिला? हॉस्पिटल 5 लाख टंकार बिल काहेकि जणे अजणा लोक सुझी देइथिले। एक दमदार कहानी को नहीं आजिर स्टोरी। समाज रे आज भी मानविकता मरी जाइनी। आजिर स्टोरी एई कथा को प्रमाणित करुची। धैर्य धरी कहानी देखंतु। मु आपनको अनुरोध करिवि कि यदि कहानी देखिकी किछि शिखिबार अछि ताले दया करी पूरा देखंतु, नहेले एठारु छाडी देई जाई परिबे। हेले वीडियो अधा देखिकी वीडियोर परफॉर्मेंस को नष्ट करंतु नाही, कारण अधा देखिबा वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करू नाही। तेणु वीडियो देखिबार नथिले एठारु ही छाडी दियंतु। मोर 5 घंटार परिश्रम आपण एमिति नष्ट करंतु नाही। पूरा वीडियो देखंतु। हाँ, वीडियो पूरा देखिकी जो माने लाइक शेयर करी कमेंट रे ना ओ जागार ना देबे सेमानकर ना परवर्ती वीडियो रे घोषणा हेबो। खोर्धा बाघमारी अंचल रे सुरेश निज परिवार सहित रहुथिले। कुली मजूरी करी परिवार भरण पोषण करुथिले। सुरेश को स्त्री रीता गर्भवती थिले। सुरेश भी पूरा खुशी थिले, आउ भाबुथिले कि मोर पिला हेले ताको पढ़ाई लिखेई बड़ लोक करिबी, आउ आम परी से गरीब रहिबनी। दिने सुरेश काम करिया पई जाइथिबा बेले स्त्रींकर डेलीवरी पेन आरंभ होईगला। कष्ट बढ़िबारु पड़ोसी लोक तांको नै हॉस्पिटल ले भर्ती कराइले। आउ सुरेश को खबर दियागला। से घर को आसी जमा टंका नै हॉस्पिटल बाहरी गले। हेले विधिर विधान थिला अलगा। रास्ता रे तांकर भयंकर दुर्घटना हैला, आउ सुरेश कर सेठार ही मृत्यु होईगला। एक कथा जेतेबेले तांग स्त्री रीता को मालूम पड़िला से भांगी पड़िले। कांदी कांदी तांकर अवस्था खराब होईगला। भगवान को दोष देउथिले कि भगवान मु तुमर की दोष करिथिली जे मोर जणे मात्र सहारा थिले तांको भी तमे छड़ेई नेल। पड़ोसी तांको बुझाउथिले। सुरेश का स्त्रींकर गोटिए पुओ होइथिला। सेठु साही लोक एकाठी होई सुरेश का अंतिम संस्कार कराइले। हेले बारंबार रीतांग मनरे आसुथिला कि मु कौन दोष करिथिली जे भगवान मते एत्ते बड़ दंड देले, एबे कौन करिबी मु? धीरे धीरे से साहस बांधिले, कारण एबे छोटो पिलार भविष्यत पई किछि करिबार थिला। किछि दिन जाए तो पड़ोसी लोक साहाय्य करदेले, हेले तापरे सेमाने साहाय्य करिबा बंद करदेले। 6 मासर पिला को धरी रीता एबे काम करिबा आरंभ करदेले। आउ एहा भितरे 5 वर्ष बीती जाइथिला। एबे रीतांग पुओ विनय पढ़िबार होई जाइथिला। तेणु गाँ स्कूल ने ही तार ना लेखी दियागला। रीता पर घरे काम करी विनय को पाठ पढ़ाउथिले। विनय छोट हेले भी बुझिबा सुझिबार थिला। भल पाठ सहित माँ को भी साहाय्य करुथिला। एमिति एमिति विनय 12 वर्षर होई जाइथिला। एहा भितरे रीतांकर देह बिगड़ी बारे लागिला। से आउ मेडिसिन भी खाउ नथिले। विनय राते दिन माँ पाखरे बसी रहुथिला। दिने विनय कहिला कि माँ मते टंका दियो, मु डाक्तर को पचारि औषध आनी देबी, तमे भल होई जिवो। पुअर कथारे रीता देवी कांदी पकेइले।
ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ କି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ହେବିନି, ମୋର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ କି କେତେବେଳେ ବି କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବୁନି, ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ। ଶୁଣିକି ବିନୟ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା କି ମା, ତୁ ଏମିତି କହନି, ମତେ ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିବି। ହେଲେ ରୀତା କହିଲେ କି ଥାଉ ପୁଅ, ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତୁ ମତେ କଥା ଦେଇକି ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବୁନି, କାହାଠୁ ମାଗିକି ଖାଇବୁନି, ନିଜେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିନୟ ମା ରଖିଥିବା ଘଡ଼ିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଏପଟେ ରୀତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଔଷଧ ଧରି ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଦେଖିଲା କି ମା ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ବିନୟ। ମାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ବିନୟକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ରୀତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଇଲେ। ଘରେ ରୀତା ଜମା ରଖିଥିବା କିଛି ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ଚଳିଗଲା। ସ୍କୁଲ ବି ଜାରି ରଖିଥିଲା ବିନୟ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ସେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ମା କହିଥିଲେ କି କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି କାମ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ କାମ ମିଳିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସେଦିନ ଭୋକରେ ଶୋଇଲା। କାରଣ ବିନୟ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ପରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କଲେ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ସେଠୁ ଭାବିଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସେ ଖାଲି ପେଟରେ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ସ୍କୁଲରେ ମନ ଲଗେଇ ଖୁବ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି କାମ ଖୋଜିଲା, ଆଜି ବି ତାକୁ କାମ ମିଳିଲାନି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାତିରେ ସେ ପୁଣି ପାଣି ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ 2 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲା। ଭାବିଲା କି କାହାଠୁ କିଛି ମାଗିକି ଖାଇଦେବ। ପୁଣି ତାର ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା କହିଥିଲା କି କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବୁନି। 3ୟ ଦିନ ହେଲା, ସେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ 2 ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବା ପରେ ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ଧାର ଛାଇଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜିବା ପରେ ବି ତାକୁ ଆଜି କାମ ମିଳିଲାନି। 2 ପହର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ବଳ ବି ନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଭୋକରେ ମରିବାଠୁ ଭଲ କାହାଠାରୁ ମାଗିକି ଖାଇଦେବି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତାର ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ପେଟର ଭୋକ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ସହିପାରିବ? ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା କି ମାଗିକି ଖାଇବା ଯଦି ଭୁଲ କଥା, ତାହେଲେ କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି? ଖରାପ ସମୟରେ କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପରେ ସୁଝିଦେବି। ଏହାପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘରର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ସେ ଘରୁ ଜଣେ ମହିଳା ବାହାରି ପଚାରିଲେ କି ପୁଅ, କ'ଣ କିଛି ଦରକାର କି? ବିନୟ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ହେଲେ ମାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିନୟକୁ ରୋକୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କି ମା, ମୋତେ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ କି? ହେଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବିନୟକୁ ଦେଖି ଜାଣିଗଲେ କି ସେ ଭୋକରେ ଅଛି। ଆଉ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାର ସାହସ ହେଉନି। ସେଠୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଆଉ 2ଟି ଲଡୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଇକି କହିଲେ କି ପୁଅ, ଆଗ ଲଡୁ ଖାଇଦେ, ତାପରେ କ୍ଷୀର ପିଇଦେବୁ। ସେଠୁ ବିନୟ କହିଲା କି ମା, ମୁଁ ତ ମାଗିନଥିଲି, ଆପଣ ପାଣି ବଦଳରେ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ଦେଲେ? ସେଠୁ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଭୋକରେ ଅଛୁ, ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ତତେ କହିବାକୁ ଦେଲାନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଖାଇଦେ। ସେଠୁ ବିନୟ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରିଦେବି? ହେଲେ ସେ ମହିଳା କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଭୋକରେ ଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଦେଲି। ହେଲେ ବିନୟ ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ମହିଳା କହିଲେ କି ପୁଅ, ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ବଡ଼ ହୋଇଯା। ଯେତେବେଳେ ତୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯିବ, ତୁ ବି ବେସାହାରାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବୁ। ଏ କଥା ବିନୟର ମନ ରଖିବାକୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ବିନୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି
ତାର ସ୍ୱାଭିମାନ କେବେ ବି ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ସେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ମିତା ଥିଲା। ପରଦିନ ବିନୟ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି କିଛି ନା କିଛି କାମ କରି ଜୀବନ କଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ମିତା ଦେବୀ ନିଜ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଠାରେ ବିନୟକୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ବିନୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କେମିତି ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ନିଜେ କାମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛି। ମିତା ଦେବୀ ବିନୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ବିନୟର ଫିସ୍ ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଲେ କି ବିନୟ କେବେ ବି ରାଜି ହେବନି। କେତେଥର ମୁଁ ବି କହିଛି, ହେଲେ ସେ ମନା କରିଦେଇଛି। କହୁଛି କି ସାର୍ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବି। ସେଠୁ ମିତା ଦେବୀ କହିଲେ କି ତାକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ କି ସରକାର ତ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଏବେ କେବଳ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ମିତା ଦେବୀ ଏବେ ବିନୟର ପ୍ରତିବର୍ଷର ଫିସ୍ ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତିରେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ବିନୟର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସରିଗଲା। ଆଉ ସେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇ ଆସିଲା। ଶୁଣିକି ମିତା ଦେବୀଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ ବି ବଡ଼ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ମିତା ଦେବୀଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଧନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ଆଉ ପୁଅ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ବିନୟଠୁ ଦୂରେଇବା ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ମିତା ଦେବୀଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା କହିଦେଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଲେ। ମିତା ଦେବୀ କହିଲେ କି ପୁଅ, ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ସରିଯିବ, ଆଉ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ପୁଅ ଶୁଣିଲେନି। କହିଲେ କି ମା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଗ, ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ମିତା ଦେବୀ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦୟାବାନ ଓ ସଂସ୍କାରୀ ଥିଲେ। ପରଦିନ ଠାରୁ ମିତା ଦେବୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ତମ ମାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ, ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଆସି ମିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା କରି କରି ପୁଅ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା। କାରଣ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। ତା ସହିତ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ସେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବି ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମିତା ଦେବୀ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ କି ପୁଅ, ଏମିତି ହେଲେ ତୁ ତ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବୁ, ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ତୁ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ? ହେଲେ ପୁଅ କହୁଥିଲେ କି ଜୀବନରେ ମାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ମା ଭଗବାନ, ମା ହିଁ ଗୁରୁ, ଆଉ ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ସେଠୁ ପୁଅ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଏବେ ତମ ମା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି, କାଲି ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପରଦିନ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ସବୁ ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଟେଷ୍ଟ ପରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଏବେ ତମ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, କାଲି ହିଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ମା ପୁଅ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସି ଭାବୁଥିଲେ କି ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ କେମିତି ଦେବା। ପୁଅ କହିଲେ କି ମା, ଚିନ୍ତା କରନି, ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି, ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ। ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଝିଦେବି। ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଗୋଟିଏ ଲଫାଫା ପୁଅ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ କି ନିଅନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍। ସେ ଲଫାଫାକୁ ନେଇ ପୁଅ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ସେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମିତା ଦେବୀ ଲଫାଫା ନେଇ କହିଲେ କି ଦେଖ କେତେ ବିଲ୍ ଆସିଛି। ଯେମିତି ସେ ଲଫାଫା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏକ ଚିଠି ରହିଥିଲା। ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିବା ପରେ ମିତା ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା।
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ସେ ଚିଠି ନେଇ ପଢ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମା, ଆପଣ ତ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁଝି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟି ଲଡୁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲ୍। ସେଠୁ ପୁଅ ପଚାରିଲେ କି, ମା, ଏଇଟା କେମିତିକା ବିଲ୍? ତମେ କ'ଣ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜାଣିଛ କି? ସେଠୁ ମିତା ଦେବୀଙ୍କର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲେ କି, ପୁଅ, ଆଜିଠୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ମୋତେ ପାଣି ମାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଆଉ ଲଡୁ ଦେଇଥିଲି। ବୋଧେ ସେଇ ପିଲା ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି। ଏତିକିରେ ସେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ମିତା ଦେବୀ ବିନୟଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଠୁ ବିନୟ କହିଲେ କି, ମା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ବେସାହାରା ଓ ଦରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଠୁ ମିତା ଦେବୀ କହିଲେ କି, ପୁଅ, ତୁ କେମିତି ମୋତେ ଚିହ୍ନିଗଲୁ? ସେଠୁ ବିନୟ କହିଲେ କି, ମା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ବି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଜାଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କି ମୋ ସ୍କୁଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିସ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବାର ହିଁ ଥିଲା। ସେଠୁ ମିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ବିନୟ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏବେ ବି ବିନୟ ସବୁ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଓ 2ଟି ଲଡୁର ଋଣ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ସୁଝେଇଥିଲେ ବିନୟ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ନିଜ ନାଁ ଓ ଜାଗା ନାଁ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବାର ପାଳି। ସେମାନେ ହେଲେ ବୈଶାଖୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁରାଡ଼ାମଲ, ସବିତା ସାହୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦିଲ୍ଲୀପ ପୁଣ୍ଟିଆ, ଭଦ୍ରକ, ଯଶବନ୍ତ ରକ୍ସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗତସିଂହପୁର, କାହ୍ନୁଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିରିଡ଼ି, କୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ଆଶୁ, ଅନୁଗୁଳ, ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅନୁଗୁଳ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।